सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। ते अज गल पंजाब चोणां दी ऐलान हो चुका है, दिन निर्धारित हो चुके हैं। पंजाबी च कहते हैं कि बन्निया दिन समझ लो आ गया। 14 फरवरी का दिन जिहड़ा है वह वोटां दे लई निर्धारित किया गया। पंजाब दी चोण दे लई वोटां पैणियां ने 14 फरवरी नूं। पंजाब दी नवीं सरकार दे लई वोटां पैणियां ने 14 फरवरी नूं। 10 मार्च नूं नतीजे आने ने। 21 तरीक नूं ये सारी जिहड़ी प्रक्रिया है शुरू हो जानी है रस्मी तौर पर, यानी 21 तरीक तो नामजदगियां भरनियां शुरू हो जानियां, 28 तक चलनियां ने। उस तो बाद स्क्रूटनी है, 31 तरीक लास्ट डेट है, तो उस तो बाद 14 फरवरी नूं वोटां ने। पर सब तो वड्डी गल जो नवां इस वार नज़र आ रहा है, जो चोण कमिशन ने आदेश दिते ने, जो चोण कमिशन ने अपने नॉर्म्स बनाए ने, जो चोण कमिशन दीयां हदायतां ने, उसके मुताबिक पार्टियां दे लई काफ़ी वड्डी चुनौती खड़ी होने वाली है। क्योंकि फिलहाल भावें ये आदेश 15 जनवरी तक ने, पर पूरी उम्मीद है कि ये आदेश अगे भी वध सकते हैं। जिस तरीके नाल कोरोना के केस वध रहे हैं, ना कोई रैली होएगी, ना कोई नुक्कड़ मीटिंग होएगी, ना कोई रोड शो होएगा। फिलहाल पूरी तरह पाबंदी रहेगी, पर 15 जनवरी तो बाद सिचुएशन रिव्यू करके अगला फैसला लिया जाएगा। जिस तरीके नाल केस वध रहे हैं, लगता नहीं कि इस दे विच कोई बहुती राहत मिलेगी। सो एक नवे तरीके नाल सियासी पार्टियां नूं चोण प्रचार दे विच उतरना पएगा और किवें सियासी पार्टियां इस चुनौती नूं सर करनगियां। पहला चोण कमिशन के आदेशों ते एक रिपोर्ट देखते हैं छोटी जी, फिर मेहमान साडे नाल जुड़नगे, उन्हां दे नाल गलबात करांगे। बाई दी सियासी बाजी दे लई चोण कमिशन दे वल्लों बिगुल वजाउण दे नाल ही पंजाब समेत 4 होर सूबिਆਂ चोण ਜ਼ਾਬਤਾ लग गया। कमिशन दे वल्लों 5 सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ यूपी ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 4 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। इस तो पहला 21 तो 28 जनवरी तक नामजदगियां भरियां जाणगियां। 29 जनवरी नूं कागजां दी पड़ताल होवेगी। 31 जनवरी तक नामजदगियां वापस लईआं जा सकणगियां। Punjab in one phase, and here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January, and last date of withdrawal of candidature 31st January, and date of poll 14th February, that is Monday. कोरोना ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਰੈਲੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। जित के बाद रोड शो या फिर जुलूस कढ़न ते पाबंदी लाई गई है। Between 8 p.m. and 8 a.m. no rallies and public meetings. No nukkad sabhas will be allowed. No victory procession after the counting shall be allowed, and not more than 2 persons shall be allowed to accompany the winning candidate or his or authorized representative to receive the certificate of election from returning officers. पंजाब, गोवा ते उत्तराखंड विच एक ही गेड़ दे विच 14 फरवरी नूं चोणां होणगीਆਂ, जबकि मणिपुर दे विच 2 गेड़ 27 फरवरी ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। यूपी ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 7 ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ 28 ਲੱਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ न्यूज़ 18 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिहड़ा इस्तेमाल है या डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका है वो इस वार दीयां चोणां दे विच कितनी क महत्वपूर्ण हो सकती है, यह भी बड़ा वड्डा सवाल है।
ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਈਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨॉर्म्स ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 2-4 ਹੋਏ हैं। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਲੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਵੇਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨॉर्म्स ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਓ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ। ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 6 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਆ ਡੇਟਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਤੇ ਆ, ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੰਟਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਘੰਟਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਲਈ ਆਹ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਘਨੌਰ ਲਈ ਆਹ ਘੰਟਾ, ਦੂਜੇ ਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨਾਮ ਲਈ ਆਹ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਐ ਘੰਟੇ ਬੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫੇਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਮਨ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੈਲੰਜਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ?
ਅਮਨ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵੀ ਚੈਲੰਜਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੀਹ ਤੇ ਆਈਆਂ। ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਇਜਾਦ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਬਹਾ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਇਜਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਬਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਊਟ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਦ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇਮੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਹ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ MHA ਹੈ, ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਗਲਤ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਟੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਗਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਨ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਵੜਾ ਦਵੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਹਵੜਾ ਦਵੜੀ ਮੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਲ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਲ ਸੈਡ ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜੇ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੈਬਸ ਜੀ, ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਵੈਰੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਦੇਖ ਲਓ
कि अज दे दिन की जिहड़ी साडी डिबेट है वो किन्नी मतलब सद्भावना दे नाल डिबेट हो रही है अज ते दिस इज द न्यू नॉर्मल। ये होएगा अगे दा नॉर्मल जिहदे विच चीक झगाड़ा करके हाँ रस्ते दे विच लोकां दी गुंडागर्दी करके ते वो चीज़ां खत्म हो जाणगियां। हुण सारे कैंडीडेट्स नूं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़े तरीके दे नाल पुट अप करना पेगा ते पंजाब दा जिहड़ा वोटर है बाकी भी सारे इंडिया दे वोटर ने वो बड़े होशियार ने। मैं तो समझदा कि वोटर्स ने बहुत देर पहले ही अपनी डिसीजन ले ली हुंदी है ते जिहड़ा लास्ट 15-20 दिनां दे विच जिहड़ी हुंदी है की कहंदे ने ये हुंदी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई फर्क नहीं पैंदा। नहीं पर जयपाल जी अपनी एक पंजाबी साइकी है, आपां लोग इकट्ठ जिहड़ा हुंदा है उस इकट्ठ नूं एक प्रभाव मन के चलते हैं, एक प्रभाव लैके चलते हैं कि इस पार्टी ने रैली की जी बड़ा जबरदस्त इकट्ठ सी ते इहदा ही वेव मतलब वेव नूं जोड़िया जांदा है उस इकट्ठ दे नाल। सो किते ना किते ये चीज़ां हुण एक नवीं धारनावां ते बनाउणगीਆਂ। नहीं देखो पंजाबी की एक होर भी बड़ी खसूसियत है कि असी जिहड़ी नवा सिस्टम हैगा उन्होंने सब तो पहले अप्लाई कर लेने, सब तो पहले कर दूसरिਆਂ ਨੂੰ थोड़ा टाइम लगे सीखण वास्ते असी सब तो पहले सीख लेने आ। ते मैनू ते लगदा है कि ये जिहड़ा नवा सिस्टम जुगाड़ कहंदे हैं, कहंदे पंजाबी जुगाड़ू बहुत हुंदे हैं। हाँ बड़ी एंथूजियाजम दे नाल पंजाब ने इहनू लैना है ਤੇ मैं तो ये प्रे करना, मैं तो ये कहना कि पहली गल तो इलैक्शन कमीशन ही कह दे कि 15 तरीक तो असीं एक्सटेंड कर देता है। अगर वो नहीं करता है तो सानू एज पॉलिटिकल पार्टीज ही सानू मैच्योरिटी दिखानी चाहिए है ते सानू इस सिस्टम नू अगे लैके जाना चाहिए है बिकॉज ये एक साडे देश के वास्ते एक बहुत बड़ा बदलाव है। अगर असीं पंजाब च सक्सैसफुली कर देवांगे तो ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा। जिद्दां तुसीं गल कीती सीगी ना कि पहले असीं सारे उत्थे जांदे सीगे टू द व्हाट यू कॉल स्टूडियोज, हुण देखो कितनी सोहनी डिबेट हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, स्काइप भी ठीक हो गया ते तुहाडा वो दूसरा भी ठीक हो गया, जूम भी हो गया। असीं मीटिंग्स करके ते सैमीनार करदे सी, हुण वैबीनार उदों भी चंगे हो गए ते वैबीनार दे विच लोक भी ज्यादा आने शुरू हो गए। ते हुण मैनूं पक्का यकीन है कि बच्चों की पढ़ाई भी बड़ी नॉर्मल वे च चली जांदी है हुण ते। हाँ ते पार्टीज बड़े इनोवेटिव तरीके ढूंढणगे जी लोगों तक पहुंचने वास्ते। यू जस्ट वॉच कि मास नूं किद्दां पहुंचना है, पार्टी बड़े बड़े तगड़े तरीके ढूंढणगियां। हुण अज ही शुरू हो जाना है साडे मीडिया सेल्स ने वगैरह वगैरह। पर जो मेरा ख्याल एक प्रवक्ता अरोड़ा साहब कह रहे सीगे सोशल मीडिया कोलों बहुत डर के रहना पएगा क्योंकि अफवाहां जिहड़ियां ने सोशल मीडिया दे उत्ते जिहड़ियां चल रहीआं ने ये बहुत खतरनाक हुंदियां ने ते सोशल मीडिया नूं दबाउण वास्ते जिहड़े बेस्ट जिहड़ा काम हैगा ये मीडिया दा है, मेन स्ट्रीम मीडिया दा। असल दे विच सर असल दे विच देखो आईटी सैल ते सारियां पार्टियां दे ही ने, सारियां पार्टियां अपने आईटी सैल चलाउंदियां ने और वो आईटी सैल फिर अपनी पार्टी नूं अपने तरीके नाल प्रोजैक्ट करदे ने, उस तरीके दी प्रोजैक्शन हुंदी है। कई बार तो साडे लई भी चीज़ां फड़नियां समझनियां बहुत औखियां हो जांदियां, पर चलो फिर भी कोशिश करी दी है। मैं बराड़ साहब तुहाडे तो एक बारी फिर जानना चाहूँगा भी ये घट्टो घट्ट जिवें अमन अरोड़ा होरां ने गल कीती भी खर्चे तो घटणगे क्योंकि एक उम्मीदवार दे लई सब तो वड्डा चैलेंज हुंदा है खर्चा। और अपने इलैक्शन जिहड़े ने इस वेले माड़ा बंदा तो सोचदा ही नहीं कि मैं इलैक्शन लड़ लूँगा, इन्ने करोड़ां तक चले गए ने, भावें कमीशन दे जिन्ने मर्जी पैसे निर्धारित होण वो सब नूं पता है। सो ऐसे विच कुछ ना कुछ तो इस चीज़ दे विच बदलाव आएगा, ये तो मनदे हो? नहीं बराड़ साहब मैं एक बेनती करा कि जिहड़ियां छोटियां सभावां ते रोक लाउणी वो मेरा ख्याल है बहुत गलत है। और एक मैं होर इहदे विच गल कहां कि जिवें पिंड च मंदिर गुरुद्वारा जां कोई धर्मशाला हुंदी है, इहदी इलैक्शन कमीशन कहंदा उत्थे इकट्ठा करो। हालांकि सब तो वधिया सूटेबल जगह पिंड दे विच ओह चीज़ां ही हुंदियां जिहड़ियां पिंड वालीआं सभावां ते रोक लाउणी ये मेरा ख्याल है कि सही जगह सारी जिहड़ी है वो इलैक्शन कमीशन कोले नहीं सी लाउणी चाहिए। वड्डियां रैलियां ते पक्का ही बंद ला देना चाहिए, असीं सहमत है, इहदे च कोई दो राय नहीं। ये ईमानदारी लिया सकदी है थोड़े बहुते जे वड्डियां रैलियां ते रोक लग जाए, इहदे च कोई गल नहीं। मैं अमन दी गल नाल सहमत है, ईमानदार बंदे दा इलैक्शन लड़ना वेला नहीं रहेगा, जीव निकल जाती है, कुछ ना कुछ बेचना पैंदा, बड़ा कुछ होता है। और खर्चा तो 40 लाख है, असल च कितना हुंदा मनण नूं तैयार नहीं हुंदा। इस करके जिहड़ियां रैलियां है वो 100% बंद कर देनियां चाहिए। तो मैं तो सहमत है इस गल नाल। जिहड़ियां छोटियां नुक्कड़ सभावां है कि पिंड दा बंदा पिंड च गल सुन ले, मैं तो इत्थों भी गल वड्डी गल हैगी है कि सारे कैंडीडेट ही एक वैन च बह के पिंड च जा वड़न, सारा पिंड इकट्ठा है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਨਾਲਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪਰ ਸਮਰਥਕ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਜਿਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ 4 ਜਾ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਗਿਆ। ਰੱਖੂਗਾ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਰੱਖੂਗਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੇ, ਆਪੇ ਅਗਲੇ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ। ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਲਾ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆ ਹੁਣ 15 ਤੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਨਾ ਹਾਈਪੋਥੀਕਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਾਅ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਸ ਲੈ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ YouTube ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਾਹੇ 2 ਹੋਣ, 4 ਹੋਣ, 5 ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈਲਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਆਪੇ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਲਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਰਹੇ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ परिस्थितियां ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਫੂਡ ਫॉर ਥॉट ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 2 4 5 7 ਕੇਸਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੋਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਸਟੇਜ ਲੱਗੂਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਚਾਰੇ 15-15 ਮਿੰਟ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੋਲਣ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਯੋਗ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 15-20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਲੱਗੂਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ
ਤੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈਣ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਐਕਚੁਅਲ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਝੂਠੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੋਸਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ ਆਲਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਆਫ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਚੁਅਲ ਆਪਣਾ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੈਂਪੇਨਸ, ਰੈਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲਟ ਲੱਗਿਆ, ਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈ ਆਫ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਖਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ ਲਿਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 1 ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਂਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰਜੀਮ, ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਔਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝਾੜੂ ਖਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਤੀਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ 50% ਐਮਐਲਏਸ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਕੁਚੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਜਾਣ। ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 2014 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਾਮ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਕੈਸ਼ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਭਰਿਆ। ਜੈਵੰਸ਼ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੈਵੰਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਰ ਨਾ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਰਟੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਟਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ।
ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੀਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾਪਨ ਦਿਖਾਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੀਲਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਝਾੜੂ ਤੀਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਵਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੂਨਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਪੀਚ ਜੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੈ ਜੈਬਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ? ਜੈਬਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੋਣ ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਜੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਊ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਜੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਜਤਾਈ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨਾਲ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸਟੇਨ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਜੀ ਏਦਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਯੰਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੋ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਝਾੜੂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚਲੋ 5-7 ਐਮਐਲਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰੀ ਪਾਸੇ ਜਾ ਵੜਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਹੋਰੀ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘਸੁੰਨਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਚਲੋ 5-4 ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 5-7-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਔਖੀਆਂ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਕਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੈਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੇ ਦੇਰ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹਰ
ਸਮਝੇ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜੀਏ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟੇ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁੱਟੇ ਪੱਟੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਧੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾਵੇ ਔਰ ਸਹੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਮੋਲੀ ਨਾ ਵੇਚੀ ਜਾਓ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਭਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਚੋਣ ਜਲਸਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸਾਹਣ ਭੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। मेरा जवाब ले लो बराड़ साहब। अर्शप्रीत जी तो इस पे एक जरूरी पॉइंट पे ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। एक मिनट, जयबंस जी कुछ कह रहे हैं, मैं अर्शप्रीत जी आ रहे हैं, जयबंस जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी जयबंस साहब ने ऑलरेडी, मैं नहीं बस मैं तो पॉजिटिव पॉइंट ही कह रहा ਸੀ। एक छोटी जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣਗੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੈਟਰ ਚॉइस बना सकणगे ते बेटर अंडरस्टैंडिंग लेके आ सकणगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी अर्शप्रीत जी हुण तुसीं कह सकदे हो अपनी देखो, सही कहा जयबंस साहब ने। पहला तो देखो तिन्ने पार्टीज इक्को दम एंटी कांग्रेस हो गई, जो डर लगदा ना फिर तिन्ने इकट्ठी होने की कोशिश करती हैं। आवाज नहीं आ रही। दूजी गल कह रहे हैं, दूजी गल कह रहे हैं कि अपना देखो डिबेट नू डिफलैक्ट नहीं कीता। ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੈਬਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, when he has nothing to do with ਪੰਜਾਬ, ਧਾਰਨਾ ਬਣੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੋ, ਸਰ ਖੋਲ ਦੋ, ਬੇਲ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਧਾਰਨਾ ਬਣੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਾਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਕੁਚਲੇ ਸੀ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈ ਆਫ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਹੋਊ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਪਈ ਹੋਊ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਘਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪ ਟੂ 4 ਇਅਰਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਇਆ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 23 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੈ SYL ਤੇ? ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ 90% ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਪਲੀਜ਼, 20 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 90% ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪਰਾਲੀ ਸੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਟੂਰ, ਜਦੋਂ MLA ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੀ 10 ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ। ਮੇਅਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਓਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਸ਼ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਆਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਜੇ ਬਰਾੜ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਖੋਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਕ ਫੀਡ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਆਪ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਕ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਡ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਟਰੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।